नकोदर कतलकांड दे विच अजे तक पुलिस के हथ खाली, शूटरां दी नहीं हुई गिरफ्तारी। परसों पुलिस सुरक्षा दे विच होया सी कपड़ा व्यापारी दा कतल। हमलावरां दी गोली दे नाल गनमैन दी भी हुई मौत। लॉरेंस गैंग ने ली नकोदर कतलकांड की जिम्मेवारी। संपत नेहरा ने सोशल मीडिया ते लिखिया सी टिम्मी चावला नूं समझाया पर वो सिक्योरिटी लैके करदा सी हवा। अजे होर 2-3 लोकां दा नंबर। आतवादी बिकर पंजवाड़ नूं आस्ट्रेलिया तो कीता काबू लियांदा गया। भारत इंटरपोल की मदद दे नाल कीता गया काबू। पंजाब दे विच दहशतगर्दी जथेबंदी बना के दित्ती सी आईईडी बनाउण दे इस्तेमाल करन दी ट्रेनिंग। मानसा पुलिस ने विक्की मिडूखेड़ा दे भरा अजीपाल तो कल दोबारा की पुछगिछ। मोबाइल और कुछ दस्तावेज किए जब्त। मूसेवाला के करीबी शगनप्रीत नूं लैके किए गए ने सवाल। अमृतसर विच शिराज होटल के नेड़े 4 तो 5 बदमाशों ने चलाईਆਂ गोलियां। एक टैक्सी वाले से की गई फायरिंग। एयरपोर्ट तो सवारी लैके आया सी ड्राइवर। जलंधर के अर्बन स्टेट फेस 2 दे विच शरेआम गुंडागर्दी। हथियारां दे नाल लैस बदमाशों ने कई दुकानां दी कीती भंनतोड़। सीसीटीवी च कैद हुई वारदात। हिमाचल च जित तो बाद हुण कांग्रेस अगे सीएम चुनन दी चुनौती। प्रतिभा सिंह अते सुखू दे नाम दी हो रही ज्यादा चर्चा। अज शिमला दे विच होण वाली विधायक दल दी बैठक दे विच लिया जा सकता है फैसला। गुरदासपुर दे विच मिनी बस ते कार दे विचाले भयानक टक्कर। हादसे च कार सवार जवान दी मौत। 10 तो 12 सवारियां नूं लगियां सट्टां। बटाले तो कलानौर जा रही सी बस। अमृतसर के खंडवाला दे विच फर्नीचर हाउस नूं लगी भयानक अग। करोड़ां दा समान सरके सुआह। दुकान दे विच काम करन वाले 4 लोग गंभीर जख्मी। रंगदारी नहीं दी तो कतल कर दिता गया। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो वड्डी खबर लैके हाजिर हाँ। लॉरेंस गैंग ने नकोदर कतलकांड की जिम्मेवारी लई है। सो जिम्मेवारी ली गई है कपड़ा व्यापारी टिम्मी चावला ते गनमैन के कतल की जिम्मेवारी ली है। लॉरेंस के खासम खास संपत नेहरा ने फेसबुक पोस्ट दे विच लिखिया है और लिख के कहा गया कि सिक्योरिटी लैके हवा करदा सी टिम्मी चावला। जिन्होंने धमकी दी उन्होंने पैसे देने पैणगे। जल्दी 2-3 होरां दा नंबर है, यानी कि रंगदारी मंगी गई सी। पहला 20 लाख मंगे गए। जो रिपोर्ट करा दी पुलिस नूं तां फिर उस तो बाद 30 लाख हो गई रकम। 30 लाख की फिरौती, 30 लाख की रंगदारी की मंग की जा रही थी। पर जो नहीं दी गई तो परसों नकोदर च एक कतलकांड नूं अंजाम दे दिता गया। दुकान के बाहरी व्यापारी ते उसके गनमैन नूं शरेआम गोलियां मार दित्तियां गईयां। तां बहुत वड्डे सवाल खड़े हो रहे ने। लगातार परिवार की गल की जाए, इलाका निवासियों की गल की जाए तो उन्होंने यही कहना है कि किस तरीके दे नाल सुरक्षिता है लोगों की। क्योंकि पिछले दिनों के वाल असीं गौर फरमाने हाँ तो फिर बहुत सारे कतलकांड होए ने और अजिहे कतलकांड होए ने जिन्होंने लैके बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड या कह लीए इस तो पहला जो होया कतलकांड संदीप नंगा लंबिया का, तो उस तो बाद दे संपत नेहरा की पोस्ट की कह रही है एक बार तुहानूं दस दई हाँ। और लिखा गया संपत नेहरा दे वल्लों, जो नकोदर च टिम्मी चावला का कतल होया ये मैं करवाया। इस तो पहला भी समझाया सी पर यह पुलिस की सिक्योरिटी लैके हवा करदा सी तां कढ दित्ती हवा। जिन्होंने असीं धमकी दी उन्होंने भी पैसे देने पैणगे, चाहे सिक्योरिटी लै लो। जल्दी 2-3 होरां दा नंबर है। यह कतल उन्हां दे लई चेतावनी है। तो सीधे तौर पर सवाल वड्डे ने कि सिक्योरिटी बेशक लै लवो पर कतल किया जाएगा। जेकर तुसी रंगदारी नहीं देनी, जेकर तुसी पैसे मंगे हुए नहीं देने तो फिर तुहानू कतल तक जाना पेगा या कतल भुगतना पेगा। ये सीधे तौर पर धमकियां दित्तियां जा रही ने। संपत नेहरा का जिक्र करते हैं तो इस वेले जेल च बंद है और उतों ही बैठ के कह सकते हैं कि पोस्ट जी पाई गई। हालांकि न्यूज़ 18 पंजाब इसकी पुष्टि नहीं करता, यह भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि जेल तो ये पोस्ट पाई गई है उसके किसी साथी के वलों पाई गई है। पर इतना जरूर है कि संपत नेहरा की फेसबुक पोस्ट जी है उस सामने जरूर आई है इस कतलकांड तो बाद। क्योंकि 4 शूटर किवें आउंदे ने और कतलकांड नूं अंजाम दिता जांदा। तां 3 तस्वीरां दिखा रहे हैं। एक महीने च पुलिस सिक्योरिटी च तीजा कतल होया है। ये सवाल वड्डे ने। नकोदर कतलकांड ने पुलिस सिक्योरिटी ते ही वड्डे सवाल खड़े कर दिते ने। करीब 1 महीने के अंदर तीजा कतल है जिसनूं पुलिस सुरक्षा के बावजूद अंजाम दे दिता गया। सुधीर सूरी कतलकांड अमृतसर दे विच वापरिया 4 नवंबर नूं। डेरा प्रेमी कतलकांड होया कोटकपूरा दे विच 10 नवंबर 2022 नूं। शरेआम हमलावरां ने आके गोलियां चला दित्तियां। उस बाद नकोदर व्यापारी कतलकांड है जो 7 दिसंबर नूं वापरिया
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਗਨਮੈਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਤਲकांड ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਮਕੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲकांड ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਨਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਕਤਲकांड ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਵਪਾਰੀ ਕਤਲकांड ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 3 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिल्कुल गुरजोत, बड़ी हैरान कर देने वाली गल है और हौसले काफी बुलंद देखने को मिल रहे कि सिक्योरिटी होने के बावजूद किसी को थ्रैट होती है, वो कंप्लेन करता है, उन्होंने सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मर्डर हो जाता है। बड़ी जो आप थोड़ा जा आंकड़े से जाइए, पिछले 6 महीने च करीब 55 मामले दर्ज हुए ने रंगदारी के, फिरौती की जी कॉल्स आई है, वो हुण तक 3 महीने के अंदर 3 मर्डर हो चुके हैं। एक 11 अक्टूबर 2022 ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ ਗੁਰਜਟ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੱਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾ ਹੈਗਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜੋ भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, पहला कॉल करते हैं, रंगदारी की कॉल करते हैं, गोलियां जो है डराते हैं, धमकाते हैं, जेकर नहीं देता तो उन्होंने गोली मार दे रहे। बड़ी देखो लॉ एंड ऑर्डर की अभी गल करिए, हालांकि डीजीपी वालों लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं होने दिता जाएगा, लगातार असं काम कर रहे हैं। तो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, गिरफ्तारियां काफी हुई हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੋਜ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਤਲकांड 'ਚ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखो गुरजोत, सब तो बड़ी जे गल या पर थोड़ा जा अगर जेकर ये ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਗਈ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਨੋਜ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 55 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 34 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲकांड ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਨਾਹ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 55 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 55 ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ, 55 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਕਤਲ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਰੋਹ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਜੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਉਧਰ ਟਿਮੀ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਟਿੰਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੱਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਟਿਮੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਿਮੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਵਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਚਾਵਲੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ 3 ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਦੇਂਗੇ ਇਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਫੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੜ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਜਲਦ ਸੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ? ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੜਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਰ ਆਏ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੀਐਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਭਾਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਨ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆਗਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਲੰਗੜਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ब्रेक ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ